السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ کہف کے 4 رکوع مکمل کیے۔ آج ہم 5واں رکوع شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ جو تکبر کرنے والے جو امیر لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو غریب صحابہ ہے رضی اللہ عنہم، آپ ان کو اپنی محفل میں نہ بٹھایا کرے۔ اللہ تعالیٰ اب مثال دیتے ہیں 2 آدمیوں کی، ایک جو امیر ہوتا ہے، ایک جو غریب ہوتا ہے۔ رکوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی، انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اگر دولت ہے آپ کے پاس تو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور یہ انسان کبھی بھی گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر دیا ہے مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو اگر میری لائف میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میری لائف میں کوئی بھی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہم السلام ان کے لائف میں کبھی بھی کوئی بھی مشکلیں نہیں آتی، کیونکہ دنیا کے جو بہترین انسان ہیں وہ تو انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، اسلام کے لیے کام شروع کیا، تو ان پر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی۔ ان کی جو لائف ہوتی وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ چاہتا وہ گزارتے آسانی کے ساتھ، اور اسلام کا کام بھی آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے تو انہی کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے اور وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو محاسبہ کرنا ہے کہ میری لائف میں کیوں کوئی یہ مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اوے بیک 2014 جب سیلاب آیا تھا۔ تو اب جن کو نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، وہ ایک چھوٹی قیامت تھی ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے سیلاب میں سب کچھ ہم نے کھو دیا، اور سیلاب کے بعد ہم کو 4 سال لگ گئے یہ جو اپنا گھر ہے اپنے آپ کو پھر سے تیار کرنے میں۔ کوئی بھی کام ہم نہیں کر پاتے تھے، ہم کسی بھی کام کو نہیں سوچ پاتے تھے ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا تھا، مکان کو بنانا، جو گھر کا سامان ہے اس کو پھر سے لانا۔ تو تب بھی میں نے دیکھا کہ جن کو سیلاب نہیں آیا انہوں نے گمان کیا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے، اور آج ہماری حالت الحمدللہ اس سے کافی کافی بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ہر حال میں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، آپ یہ یاد رکھیے، آج حالات اگر ایسے ہیں آپ کی لائف میں تو یہ حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ جو نرمی ہے، یہ جو مال و دولت ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ جو غریب کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ انسان کو پیش ہونا ہے، نہ کہ تکبر کرنا ہے۔ اب یہ 2 آدمی ہیں، ان کی مثال اللہ رب العالمین دیتے ہیں، اور مثال بھی ایسی ہے کہ پھر یہ امیر انسان کو لگتا ہے قیامت آئے گی، اگر آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے گا جو میرے پاس ہے۔ پھر غریب انسان اس کو کیا کہتا ہے جواب میں، وہ ہمیں سب کچھ یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور انہیں ان 2 شخصوں کا حال بھی سنا دے۔ جعلنا لأحدهما جنتین، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات دیے تھے، من اعناب،
2 अंगूरों के बागात दिए थे, वहफफनाहुमा बिनखलिन, और हमने उनको, और हमने जिन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था। हमने एक को दिया था क्या, 2 बागात जो अंगूर के थे, मिन ऐनाबियु वहफफना बिनखलिन, और हमने उनको क्या किया था, जो खजूर के दरख्त है हमने उससे इन अंगूर के बागात को घेर रखा था, ये इनकी हिफाजत के लिए थे। वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और इन दोनों के दरमियान हमने खेती भी लगा रखी थी। अब यहाँ पे देखिए इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने क्या कहा, एक आदमी को हमने क्या दिया था, जन्नताइन मिन अनाब, अंगूर के 2 बागात हमने उसको दिए थे, और इसकी हिफाजत के लिए जो खजूर के दरख्त है उन्होंने इन बागात को घेरे में रखा हुआ था, और इन 2 बागों के दरमियान क्या थी, खेती। तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते, किलतल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिनहुम शैआ, तो फिर दोनों बाग अपना फल खूब लाए। किलतल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिनहु शैआ, दोनों बाग अपना फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी न थी। यानी कि ये जो बाग थे ये भरपूर मेवा देते थे, ये भरपूर फल दिया करते थे, और इसमें कोई भी कमी न थी। वलम तज़लिम मिनहु शैआ, और इसमें कोई भी कमी न थी। वफजरना खिलालहुमा नहरा, और इनके दरमियान नहर जारी कर रखी थी। अब आप देखिए बाग, आप इमेजिन करिए, अंगूर के बाग है, उसके घेरे में क्या है, खजूर के दरख्त, और इनके 2 के दरमियान क्या है, खेती लगा रखी है, और फल खूब निकलता है, कोई कमी नहीं है, और इसमें क्या है, इसमें एक नहर भी जारी की गई थी। वकाना लहू समरुन, तो अलगर्ज इसके पास मेवे थे। वकाना लहू समर, तो उसके पास क्या थे, मेवे थे। फक़ाल लिसाहिबिही, तो उसने अपने साथी से कहा, एक दिन उसने अपने साथी से कहा, वो हुआ युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, तो उसने एक दिन बातों में ही अपने साथी से कहा, क्या कहा, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ। अना अक्सरु मिनका माल, मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूँ। वो आज़ु नफरा, और मेरे पास जो नफरी है, जो आदमी है, वो भी मेरे पास बहुत ज्यादा है। अब ये क्या करने लगा, ये अमीर इंसान क्या करने लगा, तकब्बुर। एक और बात कहना चाहूंगी, ये 2 आदमी कौन थे, इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं ये 2 आदमी थे या नहीं। अल्लाह ताला ने मिसाल कायम की, अगर ये 2 आदमी थे तो एक मुशरिक था और एक मुसलमान था। वट एवर, हमें इससे सबक हासिल करना है। फिर क्या हुआ, वह दखल जन्नतहू, और वह अपने बाग में दाखिल हो गया। जन्नत होता है बाग। वो हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सी, और वो अपनी जान पर जुल्म करने वाला। वो बाग में दाखिल हो गया और वो अपनी जान पर जुल्म करने वाला। क्या जुल्म मतलब, वो जब बाग में दाखिल हो गया उसको तकब्बुर था, घमंड था, देखो मेरे पास क्या है। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, तो कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी ये बर्बाद हो जाए। वो गुमान करने लगा, वो कहने लगा कि ये जो बागात है मेरे, ये कभी भी बर्बाद नहीं हो सकते। वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइम, और उसने ये भी गुमान किया और ना मैं क़यामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूँ, मुझे नहीं लगता क़यामत आएगी। वला इर रुदिदतु
इला रब्बी लाजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा। और अगर मैं अपने रब की तरफ वाला इन रुदितु इला रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया, लाजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, तो वहाँ भी तो यकीनन मैं इस लौटने की जगह से वहाँ पे जो जगह होगी वो बेहतर होगी। यानी कि मैं जहाँ पे लौटाया जाऊंगा वो जगह इस जगह से भी बेहतर होगी। ये इसने सारा गुमान किया। कयामत को भी अब इसने बोला आएगी, अगर आ भी गई, अगर मैं वहाँ पे गया भी, तो वहाँ अल्लाह ताला मेरे लिए जो जगह होगी वहाँ पे वो इससे भी बेहतर होगी। तो इसका साथी इसको क्या कहता है जवाब में, इंशाल्लाह अगली बार। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर करने से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। काश हम कुरान और हदीस को पढ़ते तो आज दुनिया में हमारी ऐसी रुसवाई नहीं होती। तो मेरे लिए दुआ करिए, मेरी दुआएं आपके साथ है।